یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، رضا چلے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش سیزن 14 کا ایک دوسرا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کل ایک مقابلہ ہوا جس میں حیدرآباد کی ٹیم آگے بڑھ گئی، منڈی یزمان والے پیچھے رہ گئے۔ آج ایک اور جنوبی پنجاب سے ٹیم آئی ہے اور ایک سندھ کی ٹیم ہے ہمارے ساتھ۔ آج وہاڑی کے اسلامی بھائی ہوں گے اور سندھ کے شہر نواب شاہ کے اسلامی بھائی ہوں گے۔ ان دونوں ٹیموں کا آج مقابلہ ہونا ہے اور مقابلے میں سوال و جواب میں ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ وقت ہوا ہے سلسلے کو لے کر آگے چلنے کا۔ آئیے دونوں ٹیموں سے گزارش کرتے ہیں، وہاڑی والے اور نواب شاہ والے تشریف لائیں۔ یہ علم نور ہے، یہ نور ہے، یہ نور ہے، سنو یہ علم نور ہے، نہ دیر کر یہ دیکھ نور کا ہے در کھلا چلے، نہ دیر کر یہ دیکھ نور۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ دائیں طرف وہاڑی کے اسلامی بھائی ہیں اور بائیں طرف نواب شاہ کے اسلامی بھائی ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں وہاڑی والوں سے، اپنا نام بھی بتائیں گے اور اپنا شعبہ بھی بتائیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد عامر اتاری بن خان محمد اتاری، میں جامعۃ المدینہ میلسی کا طالب علم ہوں اور میں وہاڑی ٹیم میں سلیکشن ہوا تھا۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اسحاق اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ ماڈل جامعۃ المدینہ اشاعت الاسلام ملتان شریف میں پڑھتا ہوں، اور میرا جو تعلق ہے بیسیکلی تعلق وہ راجن پور سے، ضلع راجن پور سے ہے، اور وہاڑی میں ایڈیشن ہوا تو میں نے ادھر ایڈیشن دیا تو میں سلیکٹ ہو گیا۔ چلیں جناب ماشاءاللہ، اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ابو حمران نعمان علی اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ خانے وال میں 6th ایئر کا طالب علم ہوں اور ساتھ میں امامت بھی کرواتا ہوں، اور میں نے وہاڑی میں ایڈیشن دیا جس میں سلیکٹڈ ہو گئی۔ چلیں جناب، وہاڑی میں سلیکٹ ہونے والے تینوں اسلامی بھائی ہمارے درمیان ہیں۔ آپ کو لیے چلتے ہیں وہاڑی، وہاں کیا ہوا تھا جہاں یہ تین سلیکٹ ہوئے، کیسے آڈیشن ہوا، کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش آڈیشن ٹیم آڈیشن لینے کے لیے پہنچ چکی ہے جنوبی پنجاب کے شہر وہاڑی میں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ رخ دن ہے یا مہر سما، اس کا مقطع سنا ہے بلبل رنگی رضا یا توتی نغمہ سراخی، ایک واسفہ طرح یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیاں، نہ سن کر حالت تار ہو رو رو کے غیر، عرصہ حشر میں جب روتا بلکتا دیکھا، رحم کھاتے ہوئے دوڑ آئے وہ بدکار کے پاس۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ چلیں جناب، وہاڑی والے ہم تک کیسے پہنچے؟ نواب شاہ میں چلتے ہیں۔ نواب شاہ کے اسلامی اپنا تعارف پیش کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام تنویر علی اتاری بن مختار علی ہے، میرا تعلق شہر نواب شاہ سے ہے اور میں شہر نواب شاہ کے مرکزی جامعۃ المدینہ کے درجہ ثانویہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شکیل رضا بن محمد شفیق اتاری ہے، میرا تعلق شہر نواب شاہ ضلع شہید بے نظیر آباد سے ہے۔ میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ نواب شاہ کے درجہ ثانویہ یعنی 7th ایئر کا طالب العلم ہوں اور کالج سائڈ سے میرا BA جاری ہے۔
जी अगले भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ताल्लुक़ जामिअतुल मदीना मरकज़ी जामिअतुल मदीना नवाबशाह से है और बेसिकली मेरा ताल्लुक़ मेहरापुर से और दर्जा राबिया का तालिब इल्म हूँ। चले जनाब, नवाब शाह के इस्लाम भाई भी हमारे दरमियान हैं, जामियातुल मदीना से ताल्लुक़ है। आइए देखते हैं ये ऑडिशन में कैसे सेलेक्ट हुए। जी इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। ये ऑडिशन होने जा रहा है बाबुल इस्लाम सिंध के शहर नवाबशाह में। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है। वो कौन सी जगह है जहाँ पर मांगे जाने वाली दुआ पर आमीन कहने के लिए 70,000 फरिश्ते मौजूद होते हैं? मुस्तजाब। जन्नत में कितने और कौन कौन से दरिया हैं? जन्नत में 4 दरिया, नंबर 1 पानी का, नंबर 2 दूध का, नंबर 3 शहद का, नंबर 4 शराब का। दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है। दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है। दिलों को नूर इल्म से बसाएंगे ये अज़्म है। दिलों को नूर इल्म से बसाएंगे ये अज़्म है। मिसले परवाना फिरा करते थे जिस शमा के गिर्द। अपनी उस शम्मा को परवाना यहाँ का देखो। अच्छा जी, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। आए गाफिल वो क्या जगह ये है? किस कलाम का शेर है? वो सुए लाल हजार फिरते हैं। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। चले जनाब, नवाब शाह की टीम भी कैसे सेलेक्ट हुई हमने देखा। अब मुकाबले की घड़ी आ गई है और अब अपनी सलाहियतों का इज़हार करना है। आइए आपको बताते हैं कि आज का प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जी ये रास्ता है इल्म का, चलो ये इल्म नूर है, इश्क के बोल, अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मुकद्दस रिश्ते, जाने और पहचाने, सबसे पहले सफ़र है मगर अकेले। बहुत खूबसूरत सेगमेंट्स हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नाजरीन आइए आपको लिए चलते हैं कल के प्रोग्राम में, जो आखिरी प्रोग्राम हुआ हैदराबाद और बंडी यजमान के दरमियान। बड़ा दिलचस्प मुकाबला था, आखिरी मौके पे जाके फैसला हुआ। कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। जी सिलसिला ज़हनी आजमाइश का एक बार फिर आगाज़ हुआ चाहता है। कुरूने सलासा किसे कहते हैं? सहाबा किराम और ताबीईन निज़ाम और तबा ताबीईन, इनके अदवार मुबारक को कुरून सलासा कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आबे ज़मज़म तो पिया, खूब बुझाई प्यासे। आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया, आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम का हजरत आदम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? हजरत शीस अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बेटे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मिनहाजुल आबदीन इमाम गजाली की तसनीफ है। सही। तर्जुमा कंजुल ईमान इमाम आजम ने नहीं लिखा। गलत। सबसे पहले हमाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाए हैं। सही। मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस है। सही। मन समता नजा का मतलब जो चुप रहा उसने नजात पाई है। सही। जनाब एक गलती गालिबन कर गए जनाब। 3 सही जवाब अगर हैदराबाद वाले दे देते हैं तो मुकाबला जीत जाएंगे। 3 गलतियां कर जाते हैं तो मुकाबला बराबर हो जाएगा। खुशबू लगाना सुन्नत है। सही। मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफा रज़ा खान साहब हजरत नकी अली खान के शहजादे हैं। गलत। इमाम अली अकबर करबला में शहीद हुए। सही। मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख को कश्ती नू किनारे पर लगी थी। सही। दाता हुजूर का मजार शरीफ रावलपिंडी में नहीं है। सही। एक गालिबन गलती की है और जनाब हैदराबाद वाले मुकाबला जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। जनाब कल हैदराबाद वाले आगे बढ़े, गोया सिंध की एक टीम अगले राउंड में अपनी सीट पक्की कर चुकी है। आज जनूबी पंजाब या सिंध कौन सी टीम उन्हें ज्वाइन करती है? पहला राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है।
विहाड़ी वालों से करेंगे पहला सवाल। हजरत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तन्हाई में क्या दुआ मांगा करते थे? चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना यहया बिन ईमान अली रहमतुर्रहमान फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कान लगाकर चुपके से सुना कि हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तन्हाई में ये दुआ मांग रहे थे कि ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे ऐबों को हमेशा छुपाए रख, ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे ऐबों को हमेशा छुपाए रख। सुभान अल्लाह, क्या बड़ों की बड़ी बातें हैं। इतने बड़े बुजुर्ग हैं मगर तन्हाई में अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि मौला मेरे ऐबों को छुपाए रख। वो तो बड़े नेक लोग थे, हम इनके सदके दुआ करते हैं कि अल्लाह तू हमारे ऐबों को छुपाए रखना, हमारे ऐब ना खुले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए जिस्म की ज़कात क्या है? नवाब शाह वालों से सवाल है। ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। हज़रत सैयदना सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की कोई ना कोई ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। हर शय की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। अल्लाह करे फ़र्ज़ रोज़ों के साथ साथ हम नफली रोज़े रखने वाले भी बन जाएं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये बताइए सबसे मुश्किल इलाज किस चीज़ का है? सबसे मुश्किल इलाज किस चीज़ का इलाज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कि मैंने अपने नफ्स के इलाज से ज़्यादा दुश्वार इलाज किसी शय का नहीं किया कि कभी वो मेरे खिलाफ होता है और कभी मेरे मुआफ़िक। जी जनाब, नफ्स को कंट्रोल करना ये आसान नहीं, इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बहुत ही खूबसूरत कब्रिस्तान का जिक्र होगा, कुछ मदीने का जिक्र होगा, जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान है। ये बताइए वहाँ कितने सहाबा किराम के मज़ारात हैं अलैहिमुर रिदवान? किसी का आसरा चले, सहारा मिल के दे बने, किसी का आसरा चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिरातुल मनाजी में है कि जन्नतुल बकी शरीफ में कमो बेश 2000 सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान के मज़ारात तय्यबात हैं। आपसे गलती हो गई है। और चले चलते हैं हम अपने यहाँ। हमारे हाजरीन बड़ा मशहूर है, शायद थोड़ा सा कैलकुलेशन या याद करने में मिस्टेक। अमीर अहले सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह से अपने एक शेर में भी बयान फरमाया। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल वहीद अत्तारी फैज़ान मुर्शिद से। जी जन्नतुल बकी में कमो बेश 10,000 सहाबा कराम मदफून हैं। कमो बेश 10,000 सहाबा किराम मदफून हैं। गलती हो गई है हमारे नवाब शाह से वालों से, लेकिन ज़रा सोचें नाजरीन, ये कैसा कब्रिस्तान है जहाँ कमोबेश 10,000 सहाबा कराम जन्नती सहाबा कराम हो। अल्लाह उस कब्रिस्तान में हमें भी तदफीन नसीब फरमाए। जिस जगह पर आके सोए हैं सहाबा 10,000, जिस जगह ये पाके सारी मज़ारों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बिहाड़ी वालों की बारी है और सवाल यह है, क्या मुर्दे की भी हुर्मत होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि गोया मुर्दे की हड्डी तोड़ना गोया ज़िंदगी में उसकी हड्डी तोड़ना है। अल्लाह अकबर। मुर्दे को तकलीफ़ भी होती है और मुर्दे की हड्डी तोड़ना ऐसा जैसे किसी को ज़िंदगी में उसकी हड्डी तोड़ना है। यहाँ में ये भी सीखने को मिलता है कि मैयत के मामलात जो होते हैं, चाहे वो गुस्ल में हो, तदफीन में हो, बड़ी नरमी के साथ, आसानी के साथ करनी चाहिए, क्योंकि उसे भी तकलीफ़ पहुँचती है और उसकी एक हुर्मत है, उसकी एक इज़्ज़त है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बताइए बच्चे और बच्चियों के नाम रखते वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए? चले लो फिर से ज़हनी आज़माइश,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں کے نام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اور بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ناموں پر، اور جبکہ بچوں کے نام صحابیات اور ولیات رضی اللہ تعالی عنہن کے ناموں پر رکھے جائے تاکہ ان کی برکتیں نصیب ہوں. کیا بات ہے. انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کے نام پر بچوں کے نام، اور بچیوں کے نام صحابیات اور اولیات کے نام پر جو ولیاء ہیں ان کے ناموں پر رکھا جائے تو سبحان اللہ کس قدر برکتیں ملیں گی. اور یہی ہمارا انداز ہونا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. اب وہ سوال ہیں کہ جو ان کے سلیبس سے ہٹ کر ہیں مگر اس میں ان کے پاس آپشن بھی موجود ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ جواب صحیح دیتے ہیں یا نہیں دیتے. قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس نبی علیہ السلام کا نام مبارک آیا ہے؟ آپشن 3 ہے آپ کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سب سے زیادہ قرآن مجید میں نام کس نبی کا آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے زیادہ قرآن پاک میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جو ایک جنگ کے نام پر ہے؟ اس کی 3 آپشنز ہیں: سورۃ الاحزاب، سورۃ المجادلہ یا سورۃ الحدید. سورۃ المجادلہ. آپ کا کہنا ہے سورۃ المجادلہ. غزوہ احزاب ہوا تھا. یہ سورۃ الاحزاب درست جواب ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے پھر وہاڑی والوں کی. جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی، فارسی، عبرانی؟ جنت میں عربی زبان بولی جائے. جنت میں بھی عربی زبان ہوگی. آقا کی زبان بھی عربی ہے، قرآن کی زبان بھی عربی ہے. جواب درست دے دیا ہے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ، ابو بکر یا ابو حفص؟ ابو حفص. ابو حفص. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب یہاں تو سوالات کا سلسلہ کمپلیٹ ہوا. اب باری آپ کی ہے. دیکھیں اب ہمارے حاضرین میں سے کیا جواب دیتے ہیں. جی شفیق بھائی. سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سب سے زیادہ کس صحابی نے عمر مبارک پائی؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ان کو انشاءاللہ عز و جل تسبیح بغداد تحفے میں دی جائے گی انشاءاللہ. اور مبارک پانیوں کا مجموعہ. کیا بات ہے. چلے ایک اور سوال کریں. ماشاءاللہ. اچھا، ابھی جنت المعلا اور جنت البقیع کی بات ہوئی. یہ بتائیے کہ جنت المعلا کہاں ہے؟ کون سے آسمان پر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلدیہ ٹاؤن کراچی. جی بلدیہ ٹاؤن کراچی میں نہیں ہے جنت المعلا؟ نہیں. اچھا آپ رہتے ہیں. اچھا. سوال کیا؟ جی سوال دوبارہ. سوال یہ ہے کہ جنت المعلا کہاں ہے؟ مدینہ منورہ. نہیں بیٹا. سید حبیب علی نام ہے میرا. جی. اور یہ مکے میں. مکہ پاک میں جنت المعلا یہ قبرستان کا نام ہے. ویسے تو جنتوں کے جو نام ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں لیکن یہ قبرستان کا ذکر ہو رہا ہے. اور وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جلوہ فرما ہیں. اور بھی صحابہ اور صحابیات کے مزارات ہیں. جواب درست دے دیا ماشاءاللہ. چلے جناب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ہمارا اسکور بورڈ بتائیں جناب. کچھ پہلے ہی راؤنڈ میں فرق آ گیا ہے مگر میری نواب شاہ والوں سے گزارش ہے کہ ہمت نہیں ہارنی. ابھی مقابلہ بہت باقی ہے. آپ کو پھر موقع ملے گا آگے آنے کا. جی 6 نمبر ہیں نواب شاہ والوں کے، 10 نمبر ہیں وہاڑی والوں کے. میں یہاں نواب شاہ والوں سے ایک بات کہوں گا، باقی دونوں ٹیموں سے عرض کروں گا. آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہے. جواب دینے سے پہلے تھوڑا مشورہ کر لیں، غور کر لیں، پھر جواب دیں. جلدی میں جواب دے دیتے ہیں، پھر جواب غلط نہ ہو جائے تو تھوڑا سا سمجھ کے جواب دینا ہے. اب چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. اب اشعار سنیں گے ہم دونوں ٹیموں سے. وہاڑی والوں سے سوال ہے. عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی. سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر کر الفت میں اپنی فنا یا الہی. کر الفت میں اپنی فنا یا الہی. جواب درست دے دیا ہے. مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم. لو پھر سے ذہنی آزمائش کا دن ہوا چلے. لو پھر سے ذہنی آزمائش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم. للہ شفاعت میری فرمائیے آقا. للہ شفاعت میری فرمائیے آقا. جواب درست دے دیا ہے. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. جواب درست دے دیا ہے. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. سودا نہ بنا اپنا. سرکار کرم تجھ میں عیبی سمائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے کثر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے قصر قدر سے خلد کمرہ نور کا. سدرا پائیں باغ میں ننھا سا پودا نور کا. سدرا پائی باغ میں ننھا سا پودا نور کا. جواب درست دے دیا ہے. لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی. لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی. رلائے دن رات تیری فرقت نبی رحمت شفیع امت. صحیح کریں شعر کو. سوال دو. تھوڑا سا فرق ہے. رلائے دن رات. رلائے دن رات تمہاری فرقت نبی رحمت شفیع امت. رلائے دن رات تیری الفت نبی رحمت شفیع امت. چلیں آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. لگاؤ سینے میں آگ ایسی. لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی. رلائے دن رات تیری الفت. رلائے دن رات تیری الفت. نبی رحمت شفیع امت. ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں. ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں. اگلا مصرع پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں، چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں. چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ان کے منگتے ان کے سائل دو جہاں کی نعمتیں. مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سبز گنبد دیکھ کر. مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سبز گنبد دیکھ کر. جواب درست دے دیا ہے. کے منگتے سائل دو جہاں کی نعمتیں. ان کے منگتے ان کے سائل دو جہاں کی نعمتیں. مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سبز گنبد
سے آخری سوال ہے اور اب میں دوسرا مصرع پڑھوں گا اور آپ نے پہلا پڑھنا ہوگا. ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آہ کیا خوب تھا اگر حاضر در ہوتا میں ان کے سایہ تلے چین سے سویا کرتا. ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا. جواب درست دے دیا ہے. آہ کیا دوسرا مصرع پڑھوں گا. حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب. لو سیکھنے کا سلسلہ ہے پھر سے یہ شروع ہوا. لو سیکھنے کا سلسلہ حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب. پہلا مصرع پڑھنا ہے آپ نے. 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں جناب. وقت ختم ہو گیا. یہاں کوئی پورا کریں گے اس شعر کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشتاق احمد عطاری. جی. قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے حشر تک پھر کیسے تنہا رہوں گا یا رب. حشر تک میں پھر کیسے تنہا رہوں گا یا رب. اللہ ہمیں ہماری قبر کو سرکار کے جلووں سے جگمگا دے, قبر کی وحشت اور اندھیرے سے بچائے. جواب درست دے دیا ہے بھائی نے, ماشاءاللہ. قبر کی بات ہو رہی ہے تو ایک بہت ہی پیارا شعر ہے اور کیا خوبصورت اس میں تخیل ہے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. علی حسن عطاری. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. ابھی کتنا پیارا تخیل ہے کہ حضور اگر آپ میری قبر میں کرم فرمائیں گے, آپ کے مبارک تلوے جو ہیں, مبارک پیر جو ہیں, وہ بڑے نور والے ہیں, بڑے چمکدار ہیں. حضور جب آپ کی کرم نوازی میری قبر میں ہو جائے گی تو شب تار کہتے ہیں, یوں سمجھیے کہ گہری رات کو, اور گور کہتے ہیں قبر کو, تو حضور نور کا تڑکا ہو جائے گا. آپ آ جائیں گے, آپ کے مبارک قدم لگ جائیں گے تو پھر میری قبر بھی نور اللہ نور ہو جائے گی. کیا خوبصورت انداز سے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی گئی ہے. اگر نعت خواہ میں طرز میں سنا دیں شعر. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. نور کا تڑکا ہو رے, نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. علم نور ہے, یہ نور ہے, یہ نور ہے. سنو جناب یہ علم نور ہے. 14 نمبر ہے نواب شاہ والوں کے. وہاڑی والوں نے اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. اللہ اللہ حضور کی باتیں. وہاڑی والوں کی باری ہے. میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہیں اور اس میں نیتوں کی بات کی گئی ہے. حدیث بھی سنائیں گے, عربی میں بھی, اردو میں بھی ترجمہ سنائیں گے, اور اس کی کتاب بھی بتائیں گے کہ کس کتاب میں وہ حدیث ہے. جناب 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال نیتوں سے ہے. کس کتاب میں ہے یہ؟ مشکات المصابیح. مشکات المصابیح کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں سے ہے، یا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے جناب ہماری نواب شاہ کی ٹیم کی، اور یہ حدیث جو ہے جناب اس میں بیماری اور شفا کا ذکر ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. آپ نے حدیث عربی میں بھی سنانی ہے، اردو میں بھی سنانی ہے، اور اس کا حوالہ بھی بتانا ہے. عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں فرمائی جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو. سبحان اللہ. صحیح البخاری. بخاری شریف کی حدیث ہے ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں فرمائی جس کے لیے دوا نہ اتاری ہو، شفا نہ اتاری ہو. اس مبارک حدیث کا واسطہ دے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے مولا ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے جسمانی امراض بھی دور کر دے اور ہمارے روحانی امراض بھی دور کر دے. جناب نواب شاہ والوں نے بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. اب باری ہے وہاڑی والوں کی. جناب حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جناب کون کب تک مومن نہیں ہو سکتا اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ مومن ہیں، مگر آؤ نہ حدیث سے سنو کہ کون مضبوط پکا کامل مومن بنتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام مخلوق سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. صحیح البخاری کی. بخاری شریف کی حدیث ہے، اور کیا کمال کی حدیث ہے جناب. نبی پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جواب درست دے دیا ہے. اب نواب شاہ والوں کی باری ہے، اور ان سے سوال یہ ہے کہ حدیث کے راوی دوبارہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس میں موت کو اکثر یاد کرنے کی بات کی گئی ہے. حدیث سنائیں گے، اس کا ترجمہ سنائیں گے، اس کا حوالہ بتائیں گے. عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. سنن نسائی. اکثروا، نبی پاک نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو اکثر و بیشتر یاد کرو. کیا ہم یاد کرتے ہیں؟ موت کا ذکر کرے تو برا لگتا ہے کہ یار مرنے کی بات کیوں کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ بس موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیاں معاف فرمائے. اگلا سیگمنٹ ہے مقدس رشتے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسے رشتے ہیں اور کتنے مبارک رشتے ہیں. مجھے سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، اگر ہمارے نعت خواں اسلام بھائی ہمیں طرز میں سنا دیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل
سبحان اللہ، کیا بات ہے. اب دیکھتے ہیں مقدس رشتوں کو کیسے پہچانتے ہیں وہاڑی والے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے سام، حام اور یافث یہ کس نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے؟ حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے. یہ تینوں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے. جواب درست دے دیا ہے. یہ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں خاندانی کیا رشتہ ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپس میں خاندانی کوئی رشتہ نہیں. خاندانی کوئی رشتہ نہیں ہے. بیچ میں ایسا سوال بھی آ سکتا ہے، اس لیے تیار رہیے گا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے شوہر تھے، یعنی فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. حضرت عثمان کے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان امام حسین کے داماد تھے کہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا نکاح ہوا. کیا مقدس رشتے ہیں؟ جواب درست دے دیا ہے. یہ بتائیے شیخ شہاب الدین سہروردی کے پیر و مرشد کا نام کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ شہاب الدین سہروردی کے پیر و مرشد کا نام شیخ ضیاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. شیخ ضیاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے. یہ بتائیے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاندانی کیا رشتہ ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاندانی کوئی رشتہ نہیں ہے. خاندانی کوئی رشتہ نہیں مگر اسلام کا رشتہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کیا رشتہ ہے؟ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بیٹی حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی شیر خدا کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جناب والا اب آخری سوال نواب شاہ والوں سے ہے. داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی کے پیر و مرشد کا نام بتائیں. حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن ختلی علیہ رحمۃ اللہ. حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمت اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ، داتا حضور کے پیر و مرشد. جواب درست دے دیا ہے. زبردست تیاری کر کے دونوں ٹیمیں آئی ہیں جناب. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. مقدس لوگوں کی مقدس رشتے ہم نے سنے. اللہ کریم ان مقدس رشتوں کی برکتیں ہمیں ہمارے رشتہ داروں میں نصیب فرمائے اور ہمارے رشتوں کو خوشیاں نصیب فرمائے. سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے. گھریلو ناچاکیوں سے، خاندانی ناچاکیوں سے اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے. جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ آپ چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چار سیگمنٹ ہو گئے ہیں جناب. 26 نمبر نواب شاہ، 32 نمبر ہے وہاڑی والوں کے. بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ آ گیا ہے جس کا نام ہے جانے اور پہچانے. جی
चार ऑप्शन दिए जाएंगे दोनों टीमों को, विहाड़ी वालों को भी और नवाब शाह वालों को भी, और उसके 5-5 नंबर होंगे जिसमें 8 सवाल करने की इजाजत होगी। पहले 4 सवाल में अगर अपनी शख्सियत, अपने मकाम, किताब वगैरह पर पहुंच गए तो फिर तो ठीक है, वरना जितने सवाल बढ़ते जाएंगे उतने नंबर कम होते जाएंगे। पहले बताइए ऑप्शन जनाब विहाड़ी वालों को। किताब, शख्सियत, मकाम या कोई चीज? शख्सियत। शख्सियत जी। जनाब अब आपकी बारी है। क्या वो ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ है? ला, ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ नहीं है। अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम में से हैं? जी, वो नबियों में से हैं। क्या वो उलुल अज़्म में से हैं? जी, उलुल अज़म अंबिया में से हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, माशाल्लाह। क्या वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले के हैं? जी, नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले के। 4 सवाल हो गए हैं। अब हर सवाल 1 नंबर कम करेगा। अब जवाब देते हैं तो 5 नंबर मिलेंगे, मगर मेरा मशवरा है कि जब तक कंफर्म ना हो जवाब न दीजिएगा, कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। क्या उन पर कोई किताब नाज़िल हुई? जी, उन पर किताब नाज़िल हुई। 5 सवाल हो गए हैं जनाब। क्या वो बगैर बाप के पैदा हुए हैं? नहीं, ला। आपकी मुरादी शख्सियत हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम है? उलुल अज़म अंबिया में अभी और भी नाम थे, मगर आपने हज़रत मूसा कहा। कितने सवालात हुए? 6। ऐसा ही है, 6 सवाल हुए, और अगर 6 सवाल पे जवाब दुरुस्त होगा तो कितने नंबर मिलेंगे इनको? 3 नंबर मिलेंगे। चलें जनाब 3 नंबर दे दें। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है नवाब शाह वालों की। एक जंप लगा सकते हैं, 5 के 5 नंबर हासिल कर सकते हैं, लेकिन पहले तो पसंद करें कि किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। कैटेगरीज बताइए। किताब, शख्सियत, मकाम या कोई शय? किताब। जनाब किताब। चले जनाब। क्या वो आसमानी किताबों में से है? नहीं, ला। अच्छा, आज ये जाने और पहचाने दोनों टीमों से 2-2 बार होगा इंशाल्लाह। क्या वो किताब दर्स निज़ामी में पढ़ाई जाती है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ मदारिस में हो सकता है पढ़ाई जाती हो, लेकिन ये दर्स निज़ामी का मुरव्वजा दर्स निज़ामी का हिस्सा तो नहीं है। क्या वो किताब फ़िक्स से ताल्लुक़ रखती है? वो किताब फ़िक्स से ताल्लुक़, जिसको वजह शोहरत फ़िक कहा जाए, उससे ताल्लुक़ नहीं रखती। 3 सवाल हो गए। क्या वो किताब अमीर अहले सुन्नत की है? वो किताब अमीर अहले सुन्नत ने तहरीर नहीं फरमाई है। 4 सवाल हो गए। क्या वो किताब हदीस की है? वो किताब हदीस की किताबों में से शामिल नहीं है। 5 सवाल हो गए। क्या वो किताब तफसीर की है? वो किताब तफसीर की भी नहीं है। बड़ी मशहूर किताब है वैसे। 6 सवाल हो गए। छः सेकंड रह गए। क्या वो कोई फतावाजात की किताब है? किताब फतावाजात की भी नहीं है। भाई सब किताब है कि नहीं? ये वो किताब है, और आप जब मैं नाम लूंगा तो तकरीबन आप सबने उसका नाम सुना होगा। आखिरी सवाल रह गया है। 7 हो गए। चलो इशारा दे देता हूँ, हमारे मदनी इनामात में वो किताब शामिल है। पढ़ना, जिसको पढ़ने का कहा गया है ना, हाँ, जो नेक अमाल का जायजा किताब है, उसमें किताब शामिल है। याद रहे, वो अमीर अहले सुन्नत की तहरीर नहीं है। ये सवाल ये कर चुके हैं। जी,
टाइम पूरा हो गया, जल्दी से नाम बता दें। चलें, यहाँ वाले तो बता दें, कुछ तो बता दें। क्या वो तफसीर सिरातुल जिनान है? अब सवाल का टाइम, अच्छा आप आपने तफसीर पूछ ली थी ना बेटा, और मैंने तफसीर बना कर दी थी, तो सिरातुल जिनान तो नहीं हो सकती ना। चलें आप देखिए क्या बताते हैं। तो नेक आमाल वालों से ही पूछ लेते हैं हजरत, आप ही जवाब देते हैं जी। क्या वो किताब मिनहाजुल आबदीन है? जनाब इमाम गजाली की तसनीफ मिनहाजुल आबदीन। गलती हो गई है, कोई नंबर हासिल नहीं कर सके नवाब शाह वाले। फिर वियाड़ी वालों की बारी है। 4 ऑप्शन दिखाइए स्क्रीन पर, बताइए कौन से ऑप्शन पर जाना चाहेंगे। शख्सियत। फिर शख्सियत, क्या बात है जनाब। ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ है। ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ नहीं है। क्या वो अंबिया कराम में से? नहीं, वो अंबिया किराम में से नहीं है। क्या वो सहाबा किराम में से? सहाबा किराम में से भी नहीं है। क्या वो ताबईन किराम में से हैं? वो ताबईन में से भी नहीं है। 4 सवाल हो गए। एक मिनट। क्या उनका मज़ार पाको हिंद में है? जी हाँ। क्या उनका मज़ार पाकिस्तान में है? जी हाँ। 6 सवाल हो गए। अभी तक तो मुल्क ही मिला है। पाकिस्तान में हज़ारों मज़ारात हैं। मजलिस से मज़ारात औलिया से रब्ता करें। क्या उनका मज़ार पंजाब में है? जी हाँ। 7 हो गए। क्या मुल्तान में है? जी नहीं, आप मुल्तान से हैं लेकिन मज़ार जो है वो मुल्तान में नहीं है। 8 सवाल पूरे हो गए। अब सिर्फ नाम बताना है। नाम बताने पर 1 नंबर मिल सकता है अगर कोशिश करें तो। पंजाब में तो बड़े बाजार आते माशाल्लाह, क्या बात है। आपकी मुरादी शख्सियत हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा। ना किसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्होंने नाम बताया है। 8 सवाल के बाद नाम ही बताना होता है। उन्होंने नाम बताया और माशाल्लाह जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 1 नंबर हासिल कर लिया है। और अब बारी नवाब शाह वालों, फिर मौका मिला है 5 नंबर लेने का। हुण कुछ बड़ा ही कर दो। बताइए कैटेगरीज बताइए। किताब। फिर किताब। उन्होंने किताब थामी है और उन्होंने शख्सियत को पूछना है। चलिए जनाब, फिर किताब आपके लिए। चलें। क्या वो हदीस की किताब है? जी हाँ। क्या वो सियाह सित्ता से ताल्लुक़ रखती है? जी जनाब। क्या वो सहीहैन में से है? जी हाँ। क्या उसका नाम मीम से शुरू होता है? जी हाँ। क्या वो सही मुस्लिम शरीफ है? सवाल नहीं कर सकते आप जवाब देते हैं। उसका नाम सही मुस्लिम शरीफ है। सही मुस्लिम शरीफ जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 5 नंबर हासिल करके कुछ ऑक्सीजन भी हासिल की है नवाब शाह वालों ने। बहुत बड़ा गैप था, कुछ गैप कवर किया है। 31 नंबर हो गए हैं नवाब शाह वालों के और 36 नंबर हैं। अब भी 5 नंबर से विहाड़ी वाले आगे हैं, मगर अभी मुकाबला बाकी है। 2 सेगमेंट बाकी हैं। वक्त हुआ है कुछ ब्रेक लेने का। हम इंशाल्लाह नेक अमाल का जायजा भी लेंगे, नात प्यारी प्यारी नात शरीफ भी सुनेंगे और फिर मुकाबले का इख्तिताम करेंगे। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ ले आएँ और इंशाल्लाह हमारे नेक अमाल की मजलिस के जिम्मेदार भी आगे आ जाएँ। इंशाल्लाह हमें वो जायजा भी कराएँ और इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल उसके बाद नात शरीफ होगी। तैयार रहेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाए माशाल्लाह। आप इधर आ जाए और आप इधर माशाल्लाह।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अपने अपने नेक अमाल के रसाइल निकालने हैं, जिनके पास रसाइल हैं तो नहीं तो हमारी मजलिस तकसीम भी कर रही है, और हमारे पास जिनके पास मोबाइल पर एप्लीकेशन है बड़ी ज़बरदस्त, वो यूँ समझिए कि एप्लीकेशन है, वो निकाल लें तो इंशाअल्लाह उसमें हम अपने नेक अमाल का जायज़ा लेंगे। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक अमाल नंबर 1, अच्छी नियतें की। 2, पाँचों नमाज़ें बाजमात अदा की। 3, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी। 4, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली। 5, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह, फातिमा, सूरह इखलास पढ़ी। 6, तफसीर सिरातुल जिनान से 2 सफ़ात तर्जमा तफसीर पढ़ी या सुन ली। 7, शजरे के औरात पढ़े। 8, 313 बार दुरूद पाक पढ़े। 9, आँखों को गुनाहों से बचाया। 10, कानों को गुनाहों से बचाया। 11, फजूल नज़री से बचे। 12, मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब या रिसाले का मुताला किया। 13, अज़ान इकामत का जवाब दिया। 14, गुस्से का इलाज किया। 15, अपना जायज़ा लिया। 16, अपने निगरान की इताअत की। 17, आप और जी कह कर बात की। 18, मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़े या पढ़ाया। 19, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए। 20, 2 घंटे दावत इस्लामी के दीनी कामों में दिए। 21, फजर के लिए जगाया। 22, दूसरों के घरों में झांकने से बचे। 23, घर दर्स हुआ। 24, मस्जिद दर्स दिया या सुना। 25, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना। 26, जुल्फ़े रखी। 27, 1 मुश्त दाढ़ी रखी। 28, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की। 29, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया। 30, मुसलमानों को सलाम किया। 31, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया। 32, ज़ोहर की सुन्नत कबलिया फ़र्ज से पहले अदा की। 33, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी। 34, अव्वाबिन या इशराक चाश्त पढ़े। 35, असर या इशा की सुन्नत कबलियाँ पढ़ी। 36, 12 दीनी कामों में से किसी एक की तरगीब दिलाई। 37, दूसरों से मांग कर चीज़ें तो इस्तेमाल नहीं की। 38, झूठ, गीबत और चुगली से बचे। 39, कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा। 40, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की। 41, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया। 42, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी तस्दीक दिल ना करे। 43, सफाई और सलीके का ख्याल रखा। 44, मुसलमान के अयूब की पर्दा पोशी की। 45, तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की। 46, कुछ न कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी। 47, चौक दर्स दिया या सुना। 48, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया। 49, इसराफ से बचे। 50, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की। 51, तंजीमी तरक़ीकार के मुताबिक मसला हल किया। 52, ज़बान के गुनाहों से बचे। 53, फजूल बातों से बचे। 54, मजाक, मस्करी, तंज दिलदारी और कह लगाने से बचे। 55, इमामा शरीफ बांधा। 56, माँ बाप का अदब किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बहुत खूबसूरत वीडियो क्लिप है नेक अमाल के हवाले से। किसी एक नेक अमल के बारे में हमें मज़ीद कुछ मदनी फूल अता किए जाएंगे, आइए देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, वक्त हुआ है नेक आमाल की तरगीब का। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने जो नेक अमल अता फ़रमाए हैं, वाकई अगर हम उसके पाबंद हो जाएं तो दुनिया और आखिरत की खैर भलाई हम सबका मुक़द्दर हो जाए। नेक अमल नंबर 2 में आपने जो तरगीब इरशाद फरमाई है वो ये है कि क्या आज आपने 5 नमाज़ें जमाअत से अदा की? काश पहली सफ़ मआ तकबीर ऊला कभी ना छूटे। ईमान लाने के बाद मोमिन पर सबसे पहला फ़र्ज़ नमाज है, और नमाज की बरकतें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। चुनाचे नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाक है कि जो 2 रकात नमाज पढ़े और उसमें सहव यानी गलती ना करे तो जो पेशतर गुनाह हुए हैं अल्लाह मुआफ़ फरमा देता है। यहाँ गुनाह सगीरा मुराद है कि अल्लाह पाक की रहमत से जो नमाज अदा करने वाले हैं उनके सारे पिछले सगीरा गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, और कबीरा गुनाह तो तौबा से ही माफ़ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, इरशाद हुआ कि नमाज बा जमाअत तन्हा पढ़ने से 27 दर्जे बढ़कर है। सुभान अल्लाह। इब्ने माजा की हदीस पाक है कि जो मस्जिद में बा जमाअत 40 रातें नमाज इशा इस तरह पढ़े कि पहली रकात फौत ना हो, अल्लाह पाक उसके लिए जहन्नम से आज़ादी लिख देता है।
कितनी बरकतें हैं नमाज की कि नमाज दीन का सुतून है, नमाज अल्लाह पाक की खुशनुदी का सबब है, नमाज से रहमत नाजिल होती है, नमाज से गुनाह मुआफ़ होते हैं, नमाज बीमारियों से बचाती है, नमाज दुआओं की कबूलियत का सबब है, नमाज से रिस्क में बरकत होती है, नमाज अंधेरी कब्र का चराग है, नमाज अज़ाब कब्र से बचाती है, नमाज पुलिस रात के लिए आसानी है, नमाज जहन्नम के अज़ाब से बचाती है, नमाज हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। और नमाजी को जो सबसे बड़ी नेमत मिलनी है ना, वो ये है कि उसे कल बरोज़ क़यामत रब तबारक व तआला का दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह। तो क्यों इस नेक अमल से महरूम रहकर इतनी सआदतों से महरूम रहें। आइए नियत कर लेते हैं, आज से पहले अगर हमारी कोई नमाज क़ज़ा हुई थी तो अल्लाह के हुज़ूर तौबा करके इस्तिग़फ़ार करके आज से नमाज़ों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। और जो नमाज़ें क़ज़ा हुई इसके ताल्लुक़ से भी किसी आलिम दीन के पास बैठकर क़ज़ा नमाज़ों का तरीक़ा ये जान लें। शेख़ तरीक़त का रिसाला भी है, उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालूमात हासिल की जा सकती हैं। मगर नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पिछली क़ज़ा नमाज़ें भी अदा करनी हैं और अब हमारी कोई नमाज क़ज़ा नहीं होगी। इसी तरह नेक आमाल पर अमल करते रहिए, मदनी काफ़िलों में सफ़र करते रहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुकन शूरा ने हमें कितने प्यारे अंदाज में नमाज के बारे में बताया। अब ख़ास तौर पे जो दुनिया भर में ज़हनी आजमाइश सिलसिला देखते हैं, शौक़ से देखते हैं, फिर भी हमारी नमाज़ें अगर क़ज़ा हो रही हैं तो ये तो बहुत बुरी बात है। आज सारे लोग नियत कर लें, इस्लामी भाई इस्लामी बहनें जो भी देख रहे हैं, कुछ भी हो जाए आज के बाद जिसकी नीयत बनती है वो नारा बुलंद करेगा कि आज के बाद हमारी कोई नमाज क़ज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पक्की नियत करें। और बड़ी प्यारी हमें तरगीब मिली है। सुभान अल्लाह, कितनी फ़जीलतें हैं नमाज की। अल्लाह करे कि बस पक्के नमाजी बन जाएं। जो क़ज़ा हुई, जिस तरह बताया गया कि इसका तरीका मालूम करके अच्छे अंदाज से उसकी क़ज़ा भी करें, तौबा भी करें। अल्लाह मुझे और आपको नमाज की पाबंदी नसीब फरमाए। आइए नाज़रीन, अब इंशाअल्लाह नाज़ शरीफ सुनेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका।
सुहाना सुहाना दिलारा मदीना दीवानों की आँखों का तारा मदीना जानते हो मदीना क्यों दिल पसंद मेरे आका का रोज़ा मदीने में है मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में है अर्शे आज़म जिसकी बड़ी शान है रोज़े मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है रोज़े मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है जिसका अल्लाह कोई मोहल्ला नहीं जिसका अल्लाह कोई मोहल्ला नहीं एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है धूप ठंडी ठंडी है छाँव महकी महकी है शहर मुस्तफ़ा तेरी बात ही निराली है सिर्फ सारी दुनिया में वो तैबा की गलियां हैं जिस जगह पे हम जैसे खोट सिक्के चलते हैं वो मदीना जो कहने का काज है वो मदीना जो कहने का काज है जिसका दीदार की मेराज है जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा तो क्या बात है वो मदीना दिखा तो क्या बात है वो मदीना दिखा तो क्या बात है सारी सारियों का सरवर मदीने में है सब रसूलों का आसर मदीने में है जन्नत जन्नत से बढ़कर मदीने में है मेरे महबूब का घर मदीने में है क्या हवा मदीने में है क्या हवा मदीने में है सब साफी मुनव्वर मदीने में है करके हिजरत यहाँ आ गए मुस्तफा करके हिजरत यहाँ आ गए मुस्तफा रोशनी आज हर घर मदीने
में तड़पते हैं जो मिस्कीन बेचारे असबाब अता करके उन्हें दर पे बुला लो उनकी फहरिस्त में सबका भी नाम लो जिल चारो रोज़ाना जाना मदीने में है और जब नजर सुए क्या बात है मदीने की, मेरी उल्फत, मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत मदीने से यूं ही नहीं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में, मेरे आका मदीने में है। जब सरवर कायनात वहाँ है तो फिर क्यों ना गुलाम मदीने जाने को तरसे। और वाकई सही कहा किसी ने, ज़िंदगी चाहिए तो मदीने चलो, गर खुशी चाहिए तो मदीने चलो, सारी मस्ती मदीने की गलियों में है, कैफ सारे का सारा मदीने में है, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। अल्लाह हम सबको जल्दी जल्दी मदीना पाक की हाज़री अता फरमाए, मक्का पाक की हाज़री अता फरमाए, और ये शौक़, ये ज़ौक़, ये तड़प बढ़ता रहे। यकीन करें ये तड़प भी बड़ी प्यारी है, ये ज़ौक़ भी बड़ा प्यारा है। याद मदीना में आंसू बहाने का एक अलग लुत्फ़ है। अल्लाह हम सबको ज़ौक़ मदीना, शौक़ मदीना, ज़िक्र मदीना, सोज़ मदीना भी नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आज़माइश सिलसिले में हम एक नात ख़्वानी का सेगमेंट भी इसीलिए शामिल करते हैं कि मज़ीद इश्क़ रसूल जो है वो हमारे दिलों में बढ़ता रहे, याद मदीना में दिल तड़पते रहे। आइए कुछ कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करते हैं।
محمد اشرف اطاری مدنی چینل عام کریں شعبہ۔ الحمدللہ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ کہ جس سے مختصر سے وقت کے اندر مختلف علوم کا علم حاصل ہوتا ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس مدنی چینل کو آباد و شاد رکھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ حافظ محمد رمضان اطاری یونان گریس سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ عز و جل عبدالحبیب بھائی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، تمام مدنی چینل دیکھنے سننے والوں کو مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 14 کے شروع ہونے کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کریم آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو شاد و آباد رکھے، اور اس پروگرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق اور علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ اس پروگرام کو بنائے۔ اور آپ کی بارگاہ میں یہ پوچھنا تھا کہ جو ذہنی آزمائش سیزن 14 کا کلام ہے وہ کب تک ریلیز ہوگا، اور اس میں کون کون سے نعت خوان ہیں، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیں۔ دین پاک کی حاضری کی دعا فرما دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ انشاءاللہ ذہنی آزمائش کا کلام اسی امید ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ریلیز ہو جائے گا انشاءاللہ، اور کل اس کی کچھ جھلک بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ کچھ ایڈیٹنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ، 3-4 سلسلوں کے بعد اس کو آن ایئر کر دیں گے انشاءاللہ، اور آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام رزینہ اطاری ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل، پیارے پیارے عبدالحبیب انکل، ایک بار پھر ذہنی آزمائش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ عاشقان رسول کے دنوں میں اور ان کے گھروں میں ایک بار پھر ہلچل مچ گئی ہے۔ ایک بار پھر ہم سب علم دین کی دولت سے مال ہو جائیں گے۔ العلم النور، العلم النور، the knowledge is right, the knowledge is right۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہلچل نہ مچائیں، سکون کے ساتھ ذہنی آزمائش دیکھیں، پتہ چلا کہ گھر والے پریشانی میں نہ آ جائیں۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ بچے واقعی بہت خوش ہیں، بڑے بھی خوش ہیں۔ ناظرین سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ دونوں ٹیموں سے گزارش اپنی جگہ تشریف رکھیں۔ اگرچہ دیکھ نہ سکے چلیں جناب، اسکور بورڈ دکھائیے ہمیں تاکہ ہم آخری 2 سیگمنٹ کر کے سلسلے کو کنارے لگائیں، اختتام پذیر کریں۔ جی جناب، 31 نمبر نواب شاہ، 36 نمبر وہاڑی، اور سیگمنٹ کا نام ہے سب سے پہلے۔ آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سب سے پہلے۔ وہاڑی والوں سے سوال ہے، یہ بتائیے کہ سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا؟ سب سے پہلے قلم سے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے لکھا۔ سب سے پہلے قلم سے سیدنا ادریس علیہ السلام نے لکھا۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ جناب نواب شاہ کے اسلام بھائی سے سوال ہے، سب سے پہلے زمین پر بنائی جانے والی مسجد کون سی ہے؟ موقع اچھا ہے نمبر آگے بڑھنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے زمین پر مسجد حرام بنائی گئی، پھر مسجد اقصی، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا۔ سب سے پہلے زمین پر مسجد حرام بنائی گئی، پھر مسجد اقصی، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سب سے پہلے جنت کے دروازے پر کون دستک دے گا؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں دستک دوں گا۔ ہائے ہائے، سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے دروازے پر دستک دیں گے، میرے آقا جائیں گے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے نبی پاک تو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، مگر ساری امتوں میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گی وہ میرے آقا کی امت جائے گی۔ جب تک نبی پاک کی امت نہیں جائے گی نا، کسی اور امت کو اجازت نہیں ملنی۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، خلد ہے سب پر حرام جائیں نہ جب تک غلام۔ خلد ہے سب پر حرام جائیں نہ جب تک غلام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ سرکار کے صدقے ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام جائیں نہ جب تک غلام، جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब नवाब शाह वालों की अब बारी है, बताइए कि सबसे पहले मेहमान नवाजी किसने की? सुभान अल्लाह, मेहमान नवाजी का ये रिवाज, ये काम सबसे पहले किसने किया? हदीस मुबारक में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले मेहमान की मेहमान नवाजी हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम ने की। सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेहमान की मेहमान नवाजी की। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। ये काम, ये सेगमेंट भी पूरा हुआ। सबसे पहले हजरत अभी तो बाकी है कुछ। अच्छा, पूरा नहीं हुआ है अभी तो सबसे पहले आपके साथ भी होना है ना। आज माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलाम चला, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। तो हुज़ूर ये इरशाद फरमाइए कि आपका सबसे पहले सफ़र मदीना कब हुआ, क्या उम्र थी और क्या कैफियत थी? सबसे पहले मदीना शरीफ की जो हाज़िरी हुई ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि वो मेरी 6 साल की उम्र थी और मेरे वालिदैन भी थे और गालिबन मेरी दादी दादा भी थे। हम हज पे गए थे, तो बताते हैं वो कि आपको हज पे ले गए थे, तो मुझे उसका कोई भी एक भी मंज़र याद नहीं है। जो थोड़ा याद है, होश संभाला और उसके बाद जो हाज़िरी हुई वो मेरी उम्र 13 साल थी और फिर मैं अपनी नानी जान के साथ उम्रे पर गया था। तो वो मनाजिर आज भी कुछ कुछ आँखों में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मदनी माहौल का कुछ वास्ता हो गया था, अमीर अहले सुन्नत का कुर्ब मिल गया था, तो उस बिना पर कुछ वो काम भी किए जो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल की बरकत से वहाँ किए जाते हैं, या अदब का जो अंदाज़ होता है। तो बहरहाल अब दुआ करें कि ये सिलसिला जारी रहे और मरते दम तक जारी रहे। अब आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। दोनों टीमें इस्लाम में खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे। बिहाड़ी वाले नवाब शाह वाले बिहाड़ी चले जाएंगे बगैर किसी टिकट के, और जनाब बीच में गैप भी रहे। पहले देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड में क्या बता रहा है, कितने नंबर्स का फ़र्क है, कितनी कोशिश करनी है नवाब शाह वालों को आगे आने के लिए। दिखाइए जनाब। ये रास्ता है इल्म का, चलो जनाब 35 नंबर नवाब शाह, 40 नंबर है विहाड़ी के, 5 नंबर का फ़र्क है। और जनाब इस सेगमेंट में ये 5 नंबर का फ़र्क ख़त्म भी हो सकता है अगर ज़बरदस्त कोशिश की जाए। बारी है हमारे हाफिज़ मोहम्मद आमिर अत्तारी, विहाड़ी की टीम से हैं। आपने या तो सही कहना है या गलत कहना है, उसके अलावा कुछ नहीं कहना है। जनाब इमाम शाफई हनफियों के इमाम हैं। जल्दी जल्दी। सही। शबे बारात शाबान की 15 तारीख को होती है। सही। अमीर अहले सुन्नत 26 सफर को पैदा हुए। जल्दी। गलत। रजबुल मुरज्जब 7वां महीना है। सही। सूरह मुल्क 30वें पारे में है। गलत। जनाब देखते हैं कि जनाब आमिर ने एक गलती कर दी है। इमाम शाफई हनफियों के नहीं, शाफियों के इमाम हैं। ये आपसे मिस्टेक हुई है। 4 नंबर फिर भी आपने हासिल किए हैं। अब बारी है हमारे तनवीर अली भाई की, नवाब शाह से ताल्लुक है। पूरे 5 नंबर लेने की कोशिश करनी है। आला हजरत का मज़ार बरेली शरीफ में नहीं है। गलत। हजरत उमर फारूक को देखकर शैतान रास्ता बदल देता था। सही। आला हजरत 10 शव्वालुल मुकर्रम को पैदा हुए। सही। हजरत हमजा अशरा मुबशरा में से हैं। गलत। 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत हसन की शहादत का वाकया पेश आया। सही। अल्लाह, हजरत हसन नहीं इमाम हुसैन का वाकया पेश आया था। एक गलती हो गई है। 4 नंबर आपने हासिल कर लिए हैं। अब बारी है हमारे फिर विहाड़ी के इस्लामी भाई, नाम है हाफिज नौमान अली अत्तारी। तैयार हैं आप? नमाज के 6 फराइज हैं। गलत। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। गलत। नूर वाला आया है, कलाम अमीर अहले सुन्नत है। सही। हुरूफ मद्दा को 1 अलिफ की मिकदार के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है। सही। सारे बदन पर पानी बहाना गुस्ल के फराइज में शामिल है। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। जनाब अब बारी मोहम्मद रजा की है। हसनैन करीमैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा मैदान उहद में शहीद नहीं हुए। सही। इमाम गजाली की कुन्नियत अबू हामिद है। सही। हदाई के बख्शिश अमीर अहले सुन्नत की किताब है। गलत। प्रोग्राम मदनी मुज़ाकरा बरोज हफ्ता बराए रास्त नशर किया जाता है। सही। हजर अस्वद जब जन्नत से आया था तो सफेद रंग का था। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। मोहम्मद इसहाक अत्तारी, जनाब कद क़ामत सला अजान में 2 बार पढ़ा जाता है। गलत। यौम अरफा 10 ज़ुल्हिज्जा को होता है। गलत। लंबे नाखून शैतान की निशिस्त गाह हैं। सही। हजरत उस्मान गनी का मज़ार मुबारक मक्के में है। गलत। बगदाद मुअल्ला यमन का मशहूर शहर है।
गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। क्या बात है विहाड़ी वालों की। शकील रजा नवाब शाह वाले, आपकी बारी। आखिरी इस्लामी भाई हैं। मस्जिद जुमा मदीना पाक में है। सही। तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना वुजू का फर्ज नहीं है। गलत। इकरा के माना है पढ़ो। सही। ज़बूर शरीफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। गलत। आयतल कुर्सी एक मुकम्मल सूरत है। गलत। जनाब एक गलती गालिबन हुई है और इस हिसाब से आज का मुकाबला विहाड़ी वाले जीत गए हैं। कल माशाल्लाह सिंध की टीम आगे बढ़ी और आज जनूबी पंजाब की टीम आगे बढ़ी है, मगर पीछे रह जाने वाली टीमों ने दिल छोटा नहीं करना। अभी एक मुकाबला ऐसा होना है जो पीछे रह जाने वालों का मुकाबला उसके आपस में होगा, तो इंशाल्लाह उसमें फैसला हो जाएगा कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी। 2 टीमें अगले राउंड में पहुंच चुकी हैं। ये तो हमारे इस्लामी भाइयों को नाजरीन ने वोट दिए। मोहम्मद रजा कौन से किस टीम की तरफ से हैं? नवाब शाह। कौन है मोहम्मद रजा? अच्छा माशाल्लाह। चले भाई मोहम्मद रजा भाई को हम इंशाल्लाह ये दे रहे हैं परफॉर्मर ऑफ द डे, लेकिन इंशाल्लाह टीम पीछे रह गई है, फिर हिम्मत करके आगे आएंगे। सिरात इस्लाम होगा इंशाल्लाह। मदीने के सलाम से कहना, मदीने के सलाम से कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम से कहना, मदीने के हो जब सामने गुंबद तुम्हारे, अकीदत से राम पसारे, गाज़ी तुम्हारा गुलाम से कहना, मदीने के सलाम से कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम से कहना। इसी आरज़ू में गुज़रते रहे कि पहुँचे दयारे नबी, लगे कोई इल्तिज़ाम से कहना, मदीने के सलाम से कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम से कहना। दिखा दिलकश नज़ारे, तरसते हैं जिनको मुसलमान सारे, बातें बस तेरा मुझसे कहना, मदीने के सलाम से कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम से कहना, मदीने के सलाम से कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम से कहना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक्कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
चलो ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले, रिज़ा चले।